सूचीर ज्ञान रहा दरकार एवं तापर जहाँ कहते किसी जो नियम रही है प्रतिदिन तिलक धारण करवा आचमन करवा आसन में बसवा एगुड़ा हूँ बाह्य पवित्र एवं प्रत्येक व्यक्ति बाह्य पवित्रता को बेसी गुरुत्व देवा दरकार। भगवद गीतार भगवान अर्जुन को कहते जे भगवान जहाँ विशेष करुणा करते ये परिवार जन्म दिए सूचीनाम श्रीमतांगे जोग भ्रष्ट परंतप अनेक एभली अच्छा जो मैंने सूची कौन से जानते नहीं पवित्र जड़े केमती दीटा शब्द अच्छी वैदिक साहित्य गोटे सूची आ गोटे मुची कौन कले व्यक्ति पवित्र हुए कौन कले व्यक्ति अपवित्र हुए लोक मान ज्ञान ना जमती अनेक लोक मैंने जहाँ कहते स्नान कर सारा पर शरीर तेल लगा गोटे पिला गाधे आसी से तेल लगुन समझाते शरीरटा पूरा अपवित्र है गृह भितर बस नख काटा एटा सब अपवित्रता रही क्षीर हो सारी आसी सज्जा पर बसवा सब बहुत अशुचि मानने ये जिन गुड़िक तेणु कौ वस्तु को छुईले व्यक्ति पवित्र हुए और कौ वस्तु को छुईले अपवित्र हुए ये ज्ञान रहा दरकार जमी रात्रि जो पोशाक पिंधा जाए से पोशाक पिंधिकी कौन देव कार्य कर सब कौन ना सागे सागे माने ध्वस्त करने आवश्यक जमी देखिए भगवान भी देखना रात्रि जो वस्त्र पिंधु सागे सागे सका कड़ा भगवान भी कड़ा काट दे तेरे व्यक्ति बाह्य सूची को बहुत बाह्य सूची जब न रहा व्यक्ति कौन हम ना तार मन जमा हेले ईश्वर निकट में लगे ना तेणु बाह्य सूची से स्नान कर शौचाचार कर स्नान कला तिलक आदि निज निजर रचना कर तिलक कर सारा से किसी मंत्र स्मरण कर मंत्र स्मरण कर सारा जहाँ कहते से निजक पवित्र रखिपार एवं यहाँ बाह्य सूची अंत सूची अंतर से कौन कर ना भगवान जो मंत्र माध्यम भगवान नाम रूप लीला गुण को चिंतन कर से कौन हम तार अंतकरण पवित्र रखे तेणु स्वच्छ प्रकृति स्निग्ध स्निग्ध प्रकृति मान अत्यंत कहते शांत स्वभाव मधुर स्वभाव व्यक्ति माने साधु माने से अत्यंत शांत एवं मधुर जहाँ कहते मिष्टभाषी बहुत सुंदर माने बाणी तांकर बहुत मधुर एवं व्यवहारटा बहुत सुंदर आमर आध्यात्मिक जीवन आम गुरुमा सब कहते जार व्यवहार ठीक नहीं तार बाकी कौ जिनटा भल बोली आम आशा कर तेणु दीटा जिनस प्रथम चरण रे अवधूत ब्राह्मण जदु महाराज को कहते प्रथम कहते स्वच्छ साधु माने पवित्र रहा दरकार पवित्र केमती रे ना दी प्रकार पवित्र आम आलोचना कल गोटे अंत पवित्र आ गोटे है बाह्य एवं स्निग्ध बहुत जहाँ कहती सरल स्वभाव आओ मिष्टभाषी माधुर्य मिष्टभाषी भद्र व्यवहार रहा दरकार आ से माने कौन ना से माने वास्तव रे साधु माने तीर्थ स्वरूप कहीं ना से मानंकु देखिवा मात्रे ही व्यक्तिर मनरे कौन हुए शुद्धता आसी जाए जानते ना जो मैंने भक्ति करती भक्ति उन्मुखी गोटे शरीर थाए किसी शरीर एभली जहाँ देखला माने अंतकरण भोग विषयर बासना जागृत हो जाए आपण मानकर समस्त अनुभूति संसार एमती किसी लोक देखला माने मन में सागे सागे भोग बासना पलि आसे पुरुष हो बा नारी हो किंतु जो मैंने भक्ति करती से देखला मात्रे मन में कौन हुए ना सागे सागे भगवान भक्ति कथा मन को पलि आस साधु मान देखला माने कौन हुए भगवान स्मरण हो जाए केते किए नाम करछनी प्रभुपाद केमती प्रभुपाद को देखला माने संग संग कृष्णकर कथा स्मरण हो जाए साधु मानकर शरीर को देखला माने यही प्रभावटा हवा दरकार दर्शने पवित्र कर ए तमार गुण शास्त्र कह जाइछि जे महाभारत रे भगवान व्यास वर्णन करछन जेतबेले कली तार चरम जहाँ कहती सीमार पहुँचब से साधु माने देखा जीवेनी से तिलक देखा असंभव हो
ସ୍ୱାଧ୍ୟାକାର ସ୍ୱାହାକାର ଶବ୍ଦ ଆଉ ଶୁଭିବ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ମଙ୍ଗଳ ଧ୍ୱନି ସବୁ ମାନେ ସେଥିରୁ ମାନେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଜନସମାଜ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୀର୍ଥ ଭ୍ରୁ ନୃଣାମ। ନୃଣାମ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଯଦୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୀର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ। ସାଧୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତୀର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ କିଭଳି ସାଧୁ? ନା ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସ୍ନିଗ୍ଧ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ। ଏ ତିନିଟା ଗୁଣ ସାଧୁର ପାଖରେ ନିହାତି ଭାବରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ କେମିତି ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି? ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଦର୍ଶନ, ସ୍ପର୍ଶ ଆଉ ଶ୍ରବଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବ ସେମାନଙ୍କଠୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସିକି ଶୁଦ୍ଧ ଲାଭ କରନ୍ତି। ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଭକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଅପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଲ ରାଧାଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଜ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ମାନେ ପ୍ରକଟ ଥାଆନ୍ତି ଶିଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। କାରଣ ଆମର ଜୀବନରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଅନର୍ଥ ରହିଛି ଯାହା ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାହା କୁହନ୍ତି ସନ୍ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ ତାର ଆଚରଣ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଇ ବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କଟିଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଭଗବତ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ତାର ବଢ଼ିଯାଏ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଶବ୍ଦ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀଙ୍କର କହୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଅପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ନଚେତ୍ ଆମେ କ'ଣ ହେବା ନା ସେଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଆମେ ହରେଇ ବସିବା। ତେଣୁ ସାଧୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସାଧୁମାନେ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗା, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ହତଭାଗା ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୁଏନି। ଜୀବନ ସେମାନେ କେବେ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମିଳନ୍ତିନି। ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଏଇଭଳି ଅନେକ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠି ଜଣେ ବି ବୈଷ୍ଣବ ଦେଖିପାରିବେନି। ଜଣେ ବି ବୈଷ୍ଣବ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ସୋସାଇଟିର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଜଣେ ବି ବୈଷ୍ଣବ ଦେଖିପାରିବେନି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧୁ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ କମଳକୁ ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି ବା ଦର୍ଶନ ମନ୍ଦିର ଆସିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା କାମାଦି ବିକାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବିକାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ସେଦିନ। କିନ୍ତୁ ବିକାରଟା ଅଛି ନା ଶରୀର ଭିତରେ, ସେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ପୁନଃ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଯିବ କିଛି ଗୋଟେ ଇତର ଜିନିଷ ଦେଖିଦେଲେ ବା ଯାହା କୁହନ୍ତି ଇତର ଜିନିଷ ଶୁଣିଦେଲେ ପୁନଃ ସେ ଭିତରେ ଅଛି, ପୁନଃ ଜାଗୃତ ହୋଇଯିବ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ସେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଯୌବନ ସମୟରେ ଆସିବ ବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟରେ ଆସିବନି, ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆସିବ, ତାର କିଛି ସୀମା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଧୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କାମର ବୀଜଟା ଜଳି ପୋଡ଼ିକି ପୁରା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଏ, ପରମାନେଣ୍ଟ କିଓର। ସେଥିଲାଗି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତର ଗୋଟେ ଟୀକାରେ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାହାର ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗ ହେରି। କାହାର ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗ ହେରି ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ମଙ୍ଗଳମୟ ସେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱରୂପରେ ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଶରୀର ଜାଣିଛି ମରଣ ଧର୍ମା ଶରୀରରେ ପଞ୍ଚଭୂତ ଶରୀରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବା ଏତେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିପାରେ କିନ୍ତୁ ସେ ତା ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବା ଯିଏ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ପୁରୁଷ। ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପୁରୁଷ, ଆମର ପୁରୁଷ ଅଭିମାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ପୁରୁଷ ଯିଏ ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଯେଉଁ ସାଧୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ଏଇ କାମାଦି ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆମର ବି କ'ଣ ହେବ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ସେ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକ ନା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସାଧୁଙ୍କୁ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୈଦିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ପୂଜାରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଆସିବ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାହ୍ୟ ଉପଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରେ କ'ଣ କରାଯିବ? ସବୁ ଉପଚାର ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱରୂପର ଧ୍ୟାନ ହେବ। ତେଣୁ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ, ତାପରେ ସ୍ପର୍ଶ, କିଛି ବପୁ ସେବା, ଯଦି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବେ କେତେବେଳେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ମାଲିସର ସେବା ମିଳିବ ବା ବପୁ ସେବା ମାନେ ଯେକୌଣସି ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ସଫା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ରୁମ୍ ସଫା କରିଦେବା ବା ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଦି ମାନେ ଯୋଗାଇ ଦେବା,
ये सब साधुंकर दर्शन स्पर्श आ सबुठ सुंदर कौन ये स्पर्श तो क्या भाग्य हो पारे न हो पारे किंतु गोटे हूँ बाणी सेवा समस्त करें साधु जो हरि कथा कहती जो सेवन करवा जीव कौन हुए ना शुद्ध पुनाति शुद्ध हो जाए। तेबे ये प्रभुपाद शिष्य मैंने आचार्य मानकर भाव अपाप मित्रम शब्दटी को व्याख्या कर साधु मान को ये कहुई ना मुनि ही पुनाति अपाम मित्रम अपाम मित्र शब्द कही कौन ना जल सदृश जो चिंता करे सब आ 2 दिन पर कि मोर जीवन कि विशेष मुहूर्त अच्छी सबुदिन से तिथि चिंता करे प्रत्येक व्यक्ति निज जन्मदिन चिंता करिया दरकार। प्रकृत जे कल्याणकामी मनुष्य ना से केबे तार जन्मदिन कथा आसला तार भय आसे बुझिपार प्रतिदिन हम चिंता करिया दरकार। भागवत रे ये उदाहरण 8टी जगार दिखाई अपाप मित्रम साधु किभଳି हवा दरकार ना जल भली निर्मल हवा दरकार जल भली निर्मल। प्रभुपाद शिष्य मैंने लिखुंट आचार्य मान ये अपाप मित्रम शब्दटी को अघान मित्र भी कह जाए। अघ शब्द अर्थात कौन पाप साधु माने पापरू कौन था मुक्त था। तेबे जड़े किते शुद्ध हवा दरकार जड़े कल्पना करवा माने कल्पना करि परिबनी। बहुत सुंदर काली गोटे श्रीधर स्वामी भाव मु पढ़ुली एते सुंदर आचार्य मैंने करुणामय लिखन ना वास्तव में जड़े कृतज्ञ व्यक्ति सब महिमा को पाई जाए। कृतज्ञ व्यक्ति जी देखु आप देखिए आम आचार्य मैंने आम सबकि प्रार्थना कर दे जाइछन भगवान को निकट में आम जो दुख करना आम करें भक्ति करें आमको कम हर दौची आम स्वभाव आमको हर दौची आचार्य पर भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना पड़े भक्ति विनोद ठाकुर जीव में सब प्रार्थना कर देइछन हे नाम प्रभु आप जीव को दया करन तार पाखरे ये दोष देखा से आप दया करन जीव जो से साधु मानकर ये कथा शुणिकी साधु मान को माने कृतज्ञता ज्ञापन करे ता निकट को सब सद्गुण पलि आसे। देखो गोटे महाभारत रे वर्णना अच्छी गोटे चरित्र जी पाप किमिति कौन कर गोड़ेब मन रखिए आम कृतकर्म आमको केबे भी छाड़बनी। आम शुणुले ना यही रविवार दिन चरित्र रे जे व्यक्ति कौन करे ना जेते माने भयंकर परिस्थिति आम शुणुले क्रोध को आम केमती नियंत्रण करवा सबू दोषर नियंत्रण शुणुले क्रोध को केमती नियंत्रण करवा कहले ना प्रथमे होची कामर नियंत्रण कहले कामर नियंत्रण कौन ऑस्टेरिटी तपस्या कृपणतार नियंत्रण कौन दान करियो दान कले कृपणता दोष पड़ेब सेमती क्रोधर नियंत्रण कौन कहले क्षमा अन्य को जिते आम क्षमा करिपरिवा आमर क्रोध उपरे विजय आसो आउ जिते जड़े पाप करिवो तार पाप कर्म ताको केमती गोड़ेव बहुत सुंदर महाभारत रे जैमिनी महाभारत गोटे प्रसंग अच्छे। थरे गोटे राज्य रे गोटे नवविवाहित दंपति आसिकी से कौन कले बसवास कले माने तांकर गृह अन्यत्र पुओ झील बह कले आसिक गोटे जगह से मैंने कौन कले ना रहिया लगे किंतु कई खराब भावेनि मु व्यासासन बसिक ये कथा कहूँ गोटे गोटे शरीर रे ना गोटे गोटे दोष एते प्रबल थाए व्यक्ति चाहिए ताको केबे भी नियंत्रण करें। मु कौन कह चाहूँगी आपण मैंने समस्ते बुझा चाहते कामर बेग एत असह्य व्यक्ति निर्लज हो जाए से बुझीपर कि माने आम आसन बस कहीदे कि यहाँ केते कष्ट मनीष पक्षे जड़े यार कल्पना करें केते ये तेबे से जो स्वामी जी से जानी पारला जे ता स्त्रीटा होची दुराचारी तेणु सी कौन कला ना शास्त्र लेखा जदि यही स्थिति केबे हुए माने जीवन रे ताले व्यक्ति कौन हवा दरकार नीरव हो जावा दरकार। तुम समाज रे कह निंदा कार हम तुमर निंदा हम कि नहीं सी कौन कला इति क्रोध तार से आखिरे देखला जे ता स्त्री दुराचारी काम कर सी ता स्त्री को काटी के मुझे शुणिली कि गोटे हिंदू मुसलमान लोक भी नुह हिंदू लोक ता पत्नी को मारिकी प्रेसर कुकर रे माने हुइसिल बार दे माने क्रोधर माने कि
ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଜଣେ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ନ ଆସେ କେମିତି ତା ନିଜ ଗୁଣ କେମିତି ତାକୁ ମାନେ ସେ ଜାଣିପାରୁନି। ମନୁଷ୍ୟ ସୀମା ମାନେ ଆମେ ଆମର ସୀମା ହରାଇବ ମାନେ ଆମର ଲିମିଟ୍କୁ ଆମେ କ୍ରସ୍ କରିଯାଉଛୁ। ସିଏ ବି ସେଇଭଳି କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଭିତରେ ଆଣିକି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିକି ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦେଲା। ଆଉ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ପଳେଇଲା ବସବାସ କରିବାକୁ ଲାଗଲା। ଏଇ କଥାକୁ କେହି ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବେଳେବେଳେ କହୁଛୁ ନା ଆମେ ଯେଉଁ ପାପ କାମ କରୁଛେ ଆମକୁ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ମଣାମ ଗହନାମ ଗତି ଆସିବ ଏଇନି ଆଉ 2ଟା ଶ୍ଲୋକ ପରେ ଆସିବ ଭଗବାନ କହିବେ। ଏ ଯେଉଁ କର୍ମର ଗତି କେବେ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି? ଆଜିର ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆପଣ କେବେ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମାମାଙ୍କୁ? କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି। ଆଜିର ପିଲା ଦେଖିଲେ ଟିକି କଥାରେ ପୁରା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶିଶୁ ବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କାହାର ମନେ ଥିବ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଇଏ ଥିଲେ, ସେଥିରେ ସବୁ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଥାଏ। ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ବାଘ ଦେହରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ସବୁ କଳା କଳା ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ ଥାଏ। କାହିଁକି ଅଛି କେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବାଘ ମିଛ କହିଥିଲା। ବାଘ ମିଥ୍ୟା କହିଥିବାରୁ ବୃକ୍ଷମାନେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଲେ ଯେଉଁଟା ମିଛୁଆ। ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ସାଧକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଆସିଲେ ଏତେ କାହିଁକି ସହିବାକୁ ପଡ଼େ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ କରୁଥିଲୁ ଆମର ପ୍ରସାଦ ମାତାଜୀ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ଯେ ସାଧୁ ତାଙ୍କର କେତେ ମହାନ ଗୁଣ ଥାଏ ଆମେ ସେଇଠି ଦେଖିଲୁ। ସେ ମାତାଜୀ ଯେ ସେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଲୋକନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁମାଜଙ୍କ ଶିଷ୍ୟା। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଜଣେ ଏଭଳି ନାରୀ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର କେବେ ଦେଖିନି। ସେ ଟିଚର, ସେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଉପଦେଶାମୃତ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କରି ଆଗରେ ବସି ଗୀତା ପଢ଼ୁଛି। ସେ କହିଲେ ହରିବୋଲ ପ୍ରଭୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଗୀତା କାହିଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ନେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ। ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଶୋଧିଲା ଧରିକି ମାତାଜୀ, ବିଦେଶୀ ପିଲାଟା, ଏ ପୁରା ଚୁପଚାପ ରହିଲେ। ବାଚ ବେଗମ ମନସା କ୍ରୋଧ ବେଗମ ଶ୍ଲୋକର କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଥିଲା। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଶୋଧୁଛି କ୍ଲାସ୍ରେ, ତାର କ'ଣ ହେବ କଲ୍ୟାଣ? ଏବଂ ମାତାଜୀ ତାକୁ ପଦେ ବି କିଛି କହିଲେନି। ଆଜି ଏଇଠି ଆସିଲା ଶ୍ଲୋକ ନା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରକୃତିତଃ ସ୍ନିଗ୍ଧ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରୂନୃଣାମ୍। ନିଜ ଘର ଭିତରେ ନିଜ ପରିବାର ଭିତରେ ସାଧୁତ୍ୱକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ବାହାର ଲୋକ କ'ଣ କହେ? ଦୂର ପାହାଡ଼ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ତା ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେନି କ'ଣ ଅସୁବିଧା। ତେଣୁ ସେ ପିଲାଟି ତ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ପିଲାଟି ପଳେଇଲା। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ନା, ସାଧୁର ସାଧୁତ୍ୱ ତୁମର ଆତ୍ମାକୁ ଥରେଇ ଦେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ତୁମ ଜୀବନରେ କେତେ ଭୁଲ କରିଛ ତୁମେ। ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଅନୁତାପ କଲା ଯେ ମୁଁ ଶିଷ୍ୟ ହେଇକି ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗାଳି କରିଛି। ଏବଂ ତାପରେ ତ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ା ବଢ଼ି ଯିବ ଆହୁରି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ଯେ ସାଧୁମାନେ କ'ଣ, ଯେ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସାଧୁତ୍ୱ ନୁହେଁ। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ମୋର ଗୁରୁଜନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଦେଲି, ମୁଁ ଏଇଟା ସ୍ୱୀକାର କରିଯିବା ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଦିନେ ଏମିତି ହେଇଥିବ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିନି, ଆପଣ କହିବେ ଶାନ୍ତିପନି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବି ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇଟା କରିଛି, ତାହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ସାଧୁ। ମାନେ ତୁମର ଭୁଲ ନାହିଁ, ତୁମେ ସ୍ୱୀକାର କରିଗଲ ତୁମର ଭୁଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ସାଧୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ କଥାଟାକୁ ଜମା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନି। ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା? ଆମ ଅହଙ୍କାର ଆମକୁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦେବନି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ଜୈମିନୀ ମହାଭାରତରେ ଏ ଚରିତ୍ରଟି ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥାଟା ସମୟ କମ୍ ବୋଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପଜଲ, ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ପଢ଼ିଥିବେ ପଜଲ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ପଚରାଯାଏ ଟେଷ୍ଟ କରିକି। ତେବେ ଯାହା ବି ହଉ, ଦିନକର ଘଟଣା ଗୋଟେ ଚୋରି ହେଲା। ଏ ଯେଉଁ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ଆଉ ବିବାହ କଲେନି। ସେ କହିଲେ ଆଉ କାହିଁ ବିବାହ କରିବି, ସଂସାରଟା ତ ଏଇଆ, ଗୋଟେ ବିତୃଷ୍ଣା ଆସିଯାଇଛି ତା ମନରେ, ସେ ଆସିକି ରହିଛି। ଗୋଟେ ଚୋରି କେସ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ରହିଲା ଗୋଟେ ଚୋରି କେସ୍ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଲୋକଟି ସେ ଚୋରିରେ କ'ଣ ହେଲା, ଫସିଗଲା। ମାନେ ଚୋରମାନେ ଖସିକି ସବୁ ପଳେଇଲେ, ୟାକୁ ଧରା ପକାଇଦେଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଚୋର। ଆଉ ସିଏ ଗଲା ବିଚାର, ବନ୍ଧା ହେଇ ପଡ଼ି, ମାନେ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ନେଲେ, ବିଚାର ହେଲା। କୋର୍ଟରେ ଯେ ବିଚାରପତି ସେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଲୋକର ସ୍ୱଭାବକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଚୋର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଚୋରି ପ୍ରମାଣ ତ ସବୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଇଛି ନା। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ଏଠି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଯିବ। ସେ ଓକିଲ କ'ଣ କଲେ, ବଡ଼ ମାନେ ଅନୁଭବୀ ଓକିଲ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଏଇ ଯେ ଚୋର ମାନେ ଧରା ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଡାକି,
ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଚୋରି କରୁଛ କି? ସେ କହିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚୋରି କରିନି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁଛି ତୁମେ ଚୋରି କରିନା ବୋଲି, କାରଣ ଯିଏ ଭୁଲ କାମ କରେ ନା, ସେଥିଲାଗି ଆମର ଶିଲ ରାଧାରାମ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି ତୁମେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବି, ତୁମେ ଏଠି କେତେ ବଡ଼ ଫୁଟାଣି ମାରୁଛ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଗୁରୁ ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ପୁରା ପୁରା ଆମେ ତ ପ୍ଲେନ୍ ପେପର, ସେ ତ ଜେରକ୍ସ ମେସିନ୍, ପଶିଲା ମାନେ ତ ସିଧା ଆଉଟପୁଟ୍ଟା ବାହାରିବ ତାଙ୍କ ଆଗରେ। କେତେ ଠକିବ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଠକି ହେବ? ସାଧୁଙ୍କ ଆଗରେ ତୁମେ ଠକି ପାରିବ? ତୁମେ କ'ଣ କରିଛ? ତୁମ ଆଖି କଥା କହିବ ତୁମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବ, ତୁମ ଆଖି ସାକ୍ଷୀ ଦେବ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛ ବୋଲି। ହଁ, ତୁମର ହାତ କହିଦେବ ତୁମେ କେମିତି ଜପ କରିଛ। ହଁ, ତୁମ ବେଡ୍ କହିବ ତୁମେ କେତେ ପବିତ୍ର ଅଛ। ତୁମ ଜପମାଳା କହିବ ତୁମେ କେତେ ନିଷ୍ଠାରେ ଅଛ ତୁମେ ଭଗବାନ। ଯିଏ ଜାଣିନି ସେ ଫୁଟାଣି ମାରିବ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ନା। ତେଣୁ ସେ ଓକିଲ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁଛି ଆପଣ କିଛି ଏଇଟା ଏ ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସତ କହିଲେ ଆପଣ ଏଇ ଜୀବନରେ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରିଛନ୍ତି କି? ତାପରେ ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଉ ସେ ଓକିଲଙ୍କର ପୋଲିସ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ପୋଲିସ ଚୋରକୁ ଦେଖିଦେଇକି ଜାଣିଦେବ ଇଏ ଚୋର ବୋଲି। ଆଉ ଯଦି ନ ମାନିବ ତାପରେ ଏମିତି ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଦେବ, ସେ ମାନିବ ହିଁ ମୁଁ ଚୋରି କରିଛି ବୋଲି। ଆଉ ତ ଏମିତି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ନ କରିଥିବ ବି ଯେ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ସେ ମାନିଯିବ ଯେ ହଁ ଭାଇ କରିଛି ପଛେ ମୋତେ ଆଉ ବାଡ଼ାଉନି। ଓକିଲ ତାକୁ ପଚାରିଲା, ତାପରେ ସେ ଏଇ କଥାଟି କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ମୋର ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 37 ବର୍ଷ ତଳେ ମୋର ପତ୍ନୀକୁ ମାରିକି ଏମିତି ମୁଁ ପାଣିରେ କ'ଣ କରିଥିଲି, ଫସାଇ ଦେଇଥିଲି। ସେ କର୍ମ ଚକ୍ରଟା ନା ଘୁରି ଘୁରି ଜୀବନ ଶେଷ କାଳକୁ ଆସିଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ଅହଙ୍କାର କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ବହୁତ ଶ୍ଲୋକ ଜାଣିଛି। ଗୌଡ଼ିୟ ମଠରେ ପୁରୀ ଆମର ଯେଉଁ ମୂଳ ଯେଉଁଠି ଆମର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହୁଏ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହୁଏ, ସେଇଠି ଜଣେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୌଡ଼ୀୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭକ୍ତି ବଲ୍ଲଭ ତୀର୍ଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ, ଯିଏ କଥାରେ ବ୍ୟାସାସନରେ ବସିଲେ 4000-5000 ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି। ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଗଲା, ପଦେ କଥା କହିପାରିଲେନି, ପୁରା ମୂକ ହେଇକି ବସିଗଲେ। କେବେ କହିବେନି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସେ ଭକ୍ତ। ଜୀବନର କର୍ମର କେଉଁ ଜନ୍ମର କର୍ମର ଗତି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ନା। ଗତକାଲି ରାତିରେ ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶିଲ ରାଧାରାମ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସାଧୁମାନେ ଆଜି ସକାଳୁ ବି ସେଇ କ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ଲଗେଇକି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରକୃତି ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ, ଏଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ କେମିତି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିରକ୍ତ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବାକୁ ଥିଲା, ମୋର ପିତା ମୋତେ 3ଟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିରୁ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ହେଲା ଯେ ମନ୍ଦିରର ଅର୍ଥ କେବେ ହେଲେ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, କେବେ ନୁହେଁ। ଯେ କଲ୍ୟାଣକାମୀ ମନୁଷ୍ୟ ସେ କେବେ କାମ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଅଗ୍ନି ଯେମିତି ଇଏ ସେମିତି। ଆଉ ଏଇଟା ଥିଲା ଗୌରମ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ବି ଶିକ୍ଷା। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର। ମନ୍ଦିରର ଅର୍ଥ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିରେ ଲାଗିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେବେ ସେ ତ କହିଥିଲେ ଯେ ସାଧୁ ହେଇକି କେବେ ଆବେଗର ଶିକାର ହେବନି। ସାଧୁ ହେଇକି କେବେ ଆବେଗର ଶିକାର ହେବନି। ଆବେଗର ଶିକାର ହେଇଗଲେ ଜୀବନରେ ବୟସର ଅତିକ୍ରାନ୍ତରେ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଆସେ। ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଯେ ପ୍ରକୃତି ଏଇଟା କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ ମୋର କିଛି ସ୍ୱଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କାମ ଭାବ ଆସୁଛି ନା, ତୁମର ଆସୁଛି ନା, ତୁମର କେତେ ବର୍ଷ? ସେ କହ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ବିକାର ଶୂନ୍ୟ ହେଇକି ଭଜନ କରୁଛି। ତୁମର କହିଲା 20, ତୁମର 22, ତୁମର ନା ମୋର ଆଯାଏ ହେଉନି। କହି ତ ପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ତାକୁ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିବ ନା। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ପକାଇ ଯାଉଛି। କେମିତି ତୁମେ ସବୁ 15 ବର୍ଷ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଗଲା? ତୁମେ କହ ଆଇଦର ଗୋଟେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ପକ୍କା ବଦମାସ ଅଛନ୍ତି ଏଠି କେତେଟା, ନହେଲେ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଠକ, କିଛି କାମ କରୁନି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ବୁଝିପାରିବନି ତାର ଡିଫେକ୍ଟଟା କ'ଣ ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଡିଫେକ୍ଟ ଥାଏ। ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷାରେ ଡିଜିଜ୍ଟା ପୁରା କ୍ରୋନିକ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସିଧା ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟରକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଦେଖିଛନ୍ତି ନା, ଜଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ଥିବେ ବା ଯଦି ପଥର ହେଇଯାଇଥିବ, ସିଭିୟର କଣ୍ଡିସନ୍ ସିଧା ଅପରେସନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ବେଳେବେଳେ ନା ବୟସଟା ବି ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ। କାମର ନିରାକରଣର 6ଟା ସମାଧାନ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୟସ ମଧ୍ୟ। ଯୌବନେ ଆମର ଶିଲ ଗୌରମ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁଦେବ ଗୋଟେ କହନ୍ତି, ଯୌବନେ ମର୍କଟି ରମ୍ୟ, ବଡ଼ ମୋଟା ତିଲକ କରିକି ବାବା ଆସିଛୁ।
ବଡ଼ ଧୋତିଟା ପିନ୍ଧୁଛୁ ରଙ୍ଗ କରିକି, ମନ କ'ଣ ହେଉଛି କହିଲୁ? ବୁଝିପାରୁଛୁ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହାରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଇ ୟାକୁ ଶୁଣିକି, ଏ ଆଧୁନିକ କବି ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ପଦ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବାଲି ଗରଡ଼ା ଯେଉଁଠି ଯାଏ ଶାଳ ଗ୍ରାମ ହୋଇ। ଏଇ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମର ନେପାଳରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନଦୀ ଅଛି। ସେ ନଦୀକୁ ହିଁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଏ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଗଣ୍ଡୁକୀ। ସେଠି ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଆଜି ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠି ବାଲିରେ ପୋକମାନେ ସବୁ, ବାଲି ସାଧାରଣ ପଥରରେ ବି ଶାଳଗ୍ରାମଙ୍କ ସହିତ ରହି ରହି ସେ ସବୁ ଶାଳଗ୍ରାମ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଯଦି ଏ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ରହିଯିବା, ସାଧୁ ସମାଜ ଭିତରେ, ଆମେ ବି ଦିନେ ସାଧୁ ହେଇଯିବା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଏଇ ପ୍ରତିଦିନ ଏଇ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଦରକାର। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମୁନି ହିଁ ପୁଣ୍ୟ ତପାମ। ମୁନିମାନେ କିଭଳି, ସେମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ସେମାନେ କେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି? ଏବେ ଏଇ କୁମ୍ଭରେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କର ଦେଖାଉଥିଲା, ଜଣେ ପଠେଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ତୀର୍ଥଙ୍କର, ମାନେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ତୀର୍ଥକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଭୋଗ ଆମେ ଆସୁଛୁ ତୀର୍ଥକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗର୍ଗ ସଂହିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ତୀର୍ଥରାଜ ପ୍ରୟାଗ ନା, ଏ କୁମ୍ଭ ସରିଯିବ ଶିବରାତ୍ରିରେ, ଗୌର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଯିବେ ବୃନ୍ଦାବନ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯାଇକି କେଉଁଠି ସ୍ନାନ କରିବେ? ପାବନ ସରୋବରରେ ସ୍ନାନ କରିବେ। ଗଲାବେଳକୁ କଳା ଘୋଡ଼ା ହେଇକି ଯିବେ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଧଳା ଘୋଡ଼ା ହେଇକି ଭାସିବେ। ଏତେ ଲୋକ ପାପ କାମ କରିଛନ୍ତି ନା ସବୁ। କାଲି ଦେଖାଉଛି ଏତେ ଲୋକ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ମାନେ କେତେ ଶହ ଲୋକ ମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଝାଡ଼ୁ କରିକି ପଇସା, ଏତେ ସୁନା ପକେଇଛନ୍ତି ନଦୀରେ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଲୋକ ପାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ଜୀବନରେ, ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କୁମ୍ଭ ସ୍ନାନ କରିବା। ତେଣୁ କୁମ୍ଭ କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରୟାଗ କେଉଁଠି ଯିବେ? ପ୍ରୟାଗ ବି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନା, ସିଏ ଯାଆନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଧଳା ଘୋଡ଼ା ହେଇକି ଫେରିବେ। ମୁକ୍ତି କହେ ଗୋପାଲ ସୋ ମେର ମୁକ୍ତି କହେ। ମୁକ୍ତି ଭଗବାନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ମୁକ୍ତି କେବେ ହେବ? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରଜରଜ ଉଡ଼ି যাব ମସ୍ତକ ଚଢ଼େ, ମୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ହୋ ଯାଏ। ବ୍ରଜରଜ ଯେତେବେଳେ, ବୃନ୍ଦାବନ ରଜ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ମୁକ୍ତିର ବି ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଆମେ ଆକ୍ଷେପ କରି କହୁନା, କିନ୍ତୁ ଏଟା ମୋର ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି। ଆପଣ ଯେତେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେତେ ଧାମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେତେ ଯାହା କିଛି କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଠିକଣା ଭାବରେ ବସିକି ଜପ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନ ସ୍ଥିର ନାହିଁ, ଏଇଟା କେବଳ ଚକ୍ଷୁ ଆଉ ୟାର କ'ଣ ନା ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ଏଇଟା, ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଏନି ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲି, କାଶୀ ଗଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଅଭଦ୍ରାମୀ ଜମା ଗଲାନି। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ମନ ଶୁଦ୍ଧ, ସେ ଯେଉଁଠି ବସୁ ତାର ସେଇଟା ବୃନ୍ଦାବନ। ସେ ଯେଉଁଠି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରୁ, ସେ ସେଇଠି ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବ। ଭାରତବର୍ଷର ଜଣେ ମହାନ ସାଧୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ହୃଷିକେଶରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବସ୍ତ ମୁଁ ପ୍ରଚାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୋର କେଉଁଠି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ, କେବେ ଦୁଃଖ କରିବନି, ମୁଁ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ସହ ଉଚ୍ଚେତ। ମନ ଯାହାର ପବିତ୍ର, ଯାହାର ଛଳନା ନାହିଁ, କପଟତା ନାହିଁ, ଦ୍ୱେଷ ନାହିଁ, ସେ ଯେଉଁଠି ଯିବ ତା ପ୍ରଭୁ ତା ପାଖରେ। ଆଖି ବୁଝିଲା ମାନେ ତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବ। ଆଉ ମନରେ କପଟତା ଅଛି, ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ମିଥ୍ୟାଚାର ସହ ଉଚ୍ଚେତ, ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଲେ, ଠକି ପାରିବନି। ଏଠି ସାଧୁମାନେ କେମିତି ନିଜକୁ ପବିତ୍ର ରଖନ୍ତି? ସାଧୁଙ୍କୁ ଏତେ ମହିମା କାହିଁ ଦିଆହେଇଛି? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଉଦାହରଣଟା ଭାବେ ଯେ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ସାଧୁ ମାନେ ଜଳକୁ, ଜଳର ଶୁଦ୍ଧତା କହିବା ପାଇଁ ଯାଇ, ଜଳ ମାନେ କାହାର ଶୁଦ୍ଧତା ଜାଣିଛନ୍ତି ନାହିଁ? ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧତା ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ସାଧୁର ସହିତ ତୁଳନା ଦିଆହେଉଛି। ଉପମାଟା ସାଧୁ ସହିତ ଦିଆହେଉଛି। ସାଧୁର ହୃଦୟଟା ଯେତିକି ନିର୍ମଳ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସେତିକି ନିର୍ମଳ। କେବେ ଏମିତି ସ୍ୱଭାବ ହେବ? ନିର୍ମଲ ମନ ସୋବହି ଭାବା, ରାମଜୀ କହିଲେ ନିର୍ମଳ ନିଷ୍କପଟ ମନ। ତେଣୁ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଲି ଜୈମିନୀ ମହାଭାରତରୁ କେମିତି କର୍ମଫଳଟା ଆସିକି ଜୀବନର ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚେ, ଏଇଠି ହିଁ ଭୋଗାଭୋଗି କରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାମଜୀ ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ହେଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ହନୁମାନଜୀ ତ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି, ମୁଁ ରାମଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି। ଅଙ୍ଗଦ ବି କହିଲେ ମୁଁ ଯିବିନି। ରାମଜୀ ପଚାରିଲେ ଅଙ୍ଗଦ କାହିଁ ଯିବେନି? ଅଙ୍ଗଦ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ରାମଜୀଙ୍କର ସେବା ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥିଲା। ଅଙ୍ଗଦ କାହାକୁ ଡରୁଥିଲେ? ସେ କିସ୍କିନ୍ଧା ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସେଠି ଗଲେ ପୁଣି ହଇରାଣ ହେବି। କିନ୍ତୁ ରାମଜୀ କ'ଣ କଲେ? ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱଭାବ କେମିତି। ସବୁବେଳେ
ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ମୁଁ କହିଲିନି କି ଆପଣମାନେ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେନି। ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିଛି ବହୁତ ଖରାପ। କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହ, ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିଛେ ନା ଆମେ କେମିତିଆ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ବହୁତ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ କେହି ମାନେ ଭରସା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ମୋର ମନରେ ଏଇ ଭାବନାଟା ମୂଳରୁ ହିଁ ଆସେ। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୌରନୀତାଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଏ କଥାଟା ସବୁବେଳେ କୁହେ, କିନ୍ତୁ କାଲି ସେଇଟା ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମାନେ ଟୀକାରୁ ପଢ଼ିଲି। ହୁଏତ ଏଇଟା ଶ୍ରୀଲ ରାଧାରାଣୀ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ଗୌରନୀତାଙ୍କ ଆଗରେ କହେ। କାଲି ତା'ର ପ୍ରମାଣ ପାଇଲି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସାଧୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବଚନ ହିଁ କୁହନ୍ତି। ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ବହୁତ ଖରାପ, ଅହମ ଜାନାମି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ବହୁତ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ବିନା ମୋର ଆଉ କେହି ଭରସା ନାହିଁ। ମୁଁ ଭଲ ହୁଏ ବା ଖରାପ ହୁଏ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଯାଇପାରିବି? ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ଆଉ କେଉଁଠି? ଭକ୍ତି ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେ? କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ୱଭାବଟା ହିଁ ବଡ଼ ବଳିଆ, ତାକୁ ବି ଛାଡ଼ି ହେଉନି। ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ଏଇଭଳି ଦେଖିକି ମାନେ ମୋର ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ମୋତେ ସେବା ନେବାକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେୟା ହିଁ ହଉ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ସେବା ନେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭକ୍ତ ଏଇଭଳି ଯୁକ୍ତି କରିକି ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ନ ଶୁଣି ସେ ଯୁକ୍ତି କେମିତି କରିବ? ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଉଛେ ନା ପ୍ରତିଦିନ ନିକୁଞ୍ଜ ଯୌନ ରତି କେଳି ସିଦ୍ଧି, ଏ ଯୁକ୍ତି ଗୁଡ଼ା କେଉଁଠୁ ଆସିବ ଯେ? ଏଇଟା ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଆସିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ, ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସାଧୁ କେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ଥାଆନ୍ତି? ନା ସେ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ତରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ଏଇଭଳି ଲୋକ ଯଦି ଜୀବନରେ ମିଳନ୍ତି, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବା ଦରକାର। ସେ ଯେକୌଣସି ଆଶ୍ରମର ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆଇଦର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହଉ କି ଗୃହସ୍ଥ ହଉ କି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ହଉ କି ସନ୍ନ୍ୟାସ ହଉ, ଯେ ଶିଶୁବେଳୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ରଖିଦେଇଛି, ସେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବି ତାକୁ କୌଣସି ପାପ ବା ଦୋଷ ଲାଗିବନି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ନ ରଖିକି ଯେ ବହୁ ଉପଚାର କରୁଛି, ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଶବକୁ ଯେତେ ସଜେଇବ, ଆମ ବାପା ମରିଗଲେ, ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇକି ଗୋଟେ ମାନେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ବୁକ୍ କଲୁ ଯାହାର ଦାମ £1,00,000, ଏତିକି ବାଟ ପ୍ରସେସନ୍ ହେଲା। ଆରେ ବାପା ତ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ତୁ ଯେତେ ସଜା ଯାହା କରୁଛୁ କର, କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେଥିଲାଗି ଭକ୍ତ କେବେ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ କରେନି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନରେ ରଖିପାରୁନେ, ସେଥିଲାଗି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଲା ମାନେ କ'ଣ ହେବ? ସବୁ ଅଶୁଭ ବାସନା ମନକୁ ଆସିବ, ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ନା ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ସାଧୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ବ୍ୟକ୍ତି ତତ୍କ୍ଷଣା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। କାରଣ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନିରନ୍ତର ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରୁଥାନ୍ତି, ନିରନ୍ତର ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗାନ କରୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତିନିଟା ଜିନିଷ କୁହାହେଲା ଯେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବଟା କେମିତି? ନା ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସ୍ନିଗ୍ଧ, ଆଉ ଶେଷ ଶବ୍ଦଟା କ'ଣ କହିଥିଲେ? ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ। ସାଧୁମାନେ ବଡ଼ ପବିତ୍ର, ଆଉ ବହୁତ ମଧୁର କଥା କୁହନ୍ତି, ଆଉ ବ୍ୟବହାରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ସଙ୍ଗ କରିବା ଦରକାର? ନା ଦର୍ଶନ, ସ୍ପର୍ଶ, ଆଉ ଶେଷଟା କ'ଣ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଶ୍ରବଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଭାବାର୍ଥରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଧୁ ପୁରୁଷ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳକୁ ଆପଣ ପିଇବେ, ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଯଦି ହରିଦ୍ୱାର ଯିବେ ବା ଋଷିକେଶ ଯିବେ, ଆପଣ ଆଜି ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଗଙ୍ଗାକୁ ପିଇପାରିବେ, ଏତେ ନିର୍ମଳ ଜଳ। ଆଉ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପିଇଲା ପରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେମିତି ଆମେ ଟାଉନ ବଜାରରେ ରହୁଛେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କେତେ ଡଷ୍ଟ ଉଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ଜୀବନଟା ଲାଗିବ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ଜୀବନ, ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ଏତେ ଭଲ ଲୋକ କହିଲେ ଆମକୁ, ଦିନ 10ଟାରୁ ଯାଉଛି ରାତି 8ଟାରେ ଫେରୁଛି। ସୁଖ କ'ଣ? ଆଜିର ଜୀବନ ତୁମେ କଷ୍ଟ କରିବ, ପରିବାର ଲୋକ ସୁଖରେ ରହିବେ।
ନିଜେ ସୁଖ ଭୋଗ କରିପାରିବନି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସୌଭାଗ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଭଳି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ ଯେଉଁଠି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଅଛି, ବୃକ୍ଷ ଲତା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ନଦୀ, ଏହାର ନିକଟରେ ରହିବା ପାଇଁ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସତ୍ୱଗୁଣର ଜାଗା। ଏଠି ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଳରବରେ ମନର ଏକାଗ୍ରତା ଆସେ। ପକ୍ଷୀମାନେ ଯେତେବେଳେ କଳରବ ଯେଉଁ ଚିଉଁ 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 ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି ତାକୁ ଯିଏ ଶୁଣିବ ତାର ମନର ଏକାଗ୍ରତା ଆସିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ସବୁଜ ବୃକ୍ଷଲତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଚକ୍ଷୁର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ସେଥିଲାଗି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପର୍ବତକୁ ବଗିଚାକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ଦରକାର, ସବୁଜ ଘାସକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ ନା ବନକୁ ବୃକ୍ଷକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରାର୍ଥନାର ମନୋଭାବ ବଢ଼ିବ। ବୃକ୍ଷ ମାନେ ସବୁମାନେ ତପସ୍ୟାରତ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭରସା କରନ୍ତି। କେତେ ଶୀତ ହେଉଛି କହିଲେ, କେତେ ଖରା ହେଉଛି, କେତେ ବର୍ଷା, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଭାବ। ସେଥିଲାଗି ଆମର ରୂପ ସନାତନ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ବୃକ୍ଷମୂଳେ ଭଜନ କରୁଥିଲେ। ବୃକ୍ଷରେ ବି ଗୋଟେ କୃପା ଥାଏ। ଆପଣ ବୃକ୍ଷକୁ ଯେଉଁମାନେ ସେଥିଲାଗି କୁହନ୍ତି ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦରକାର। ବୃକ୍ଷର ଯଦି ସେବା କରିବେ ଆପଣ କୃପା ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ମନୁଷ୍ୟ କେମିତି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଭାଗବତ ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ କଥା ଶୁଣିବା ଆଉ ଯାଇକି ମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ଭାଗବତ କ'ଣ କରିବ ନା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଦେବ। ତେଣୁ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କୁହାଯାଉଛି, ଯେମିତି ପ୍ରକୃତି କ'ଣ କରେ ନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳକୁ ପିଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କ୍ଳାନ୍ତି ପଳେଇବ। ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜଳାଶୟ, ପାଣି ପିଇଦେଲେ ବା ଗିରିରାଜ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିଲେ ପାଣି ପିଇଦେଲେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଲାଗିବ, ଯେଉଁ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିବ। ସେମିତି ସାଧୁମାନେ କ'ଣ ନା ଏଇ ମାନେ ଏଇ ଜଡ଼ ଜଗତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳାଶୟ ଭଳି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ତୁମେ ମନ କ'ଣ ହେବ ହାଲକା ହେଇଯିବ। ସେଥିଲାଗି ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସବୁ ଖୋଲା କଥା କହିଦେବେ, ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଏଇଆ କରୁଛୁ ଜୀବନ। କାହିଁକି ନା ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରା ପୁରା ହାଲକା ହେଇଯାଏ। ଯେମିତି ଜଳ ପିଇଲେ ତାର କ୍ଳାନ୍ତି ପଳାଏ, ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନ କାଷ୍ଟକୁ କରଇ ଚନ୍ଦନ। ତେଣୁ ଆଜିର ଶ୍ଲୋକରେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟବତୀ ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ହୁଏ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନୋହର ଓ ଚମତ୍କାର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ହରିକଥା ଶୁଣିଲେ ମାନେ କ'ଣ ହେବ, ତା ହୃଦୟରେ ଦିବ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ହେବ ଯେ ମୁଁ ବି ଜୀବନରେ କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଯିବି। ମୁଁ ବି ଆମର ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଭକ୍ତ କବି, ସେମାନେ ଲାଳସାମୟୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ କେଉଁଦିନ ମୋର କବେ ହବେ ବୋଲ, ସେଦିନ আমার ଅପରାଧ ଘୁଚି ଶୁଦ୍ଧ ନାମେ ରୁଚି, କୃପା ବଲେ ହବେ ହୃଦୟ ସଞ୍ଚାର। କେଉଁଦିନ ଏମିତି ଜୀବନ ଆସିବ ଯେଉଁଦିନ ମୋର ମନରେ ବିକାର ନଥିବ, କାହା ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ନଥିବ, ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣ ନାମ ନା ତୁମକୁ ଏଇ ଭବ ସମୁଦ୍ରରୁ ପାର କରିଦେବ। ସେଟା ସୁବୋଧ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାଳା ଜପ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଭଗବାନଙ୍କ ବିରହରେ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ଲୁହ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ଆଣିବ। ପ୍ରଭୁ ବହୁ ଜନ୍ମ ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟକୁ ଭୋଗ କରିଛି, କେବେ ତୃପ୍ତି ହେଇପାରୁନି। ଏଇ ଜୀବନରେ ବି ଆପଣ କୃପା କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଷୟର ବାସନାଟା ଏତେ ପ୍ରବଳ ନା ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ରଖିବାକୁ ଦେଉନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦୟାକରି ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଅଧମ ପ୍ରତି ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମମାନେ ସାଧୁଙ୍କର ମହିମା ଶୁଣିଲେ ତିନିଟା ବିଷୟ। ସାଧୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପବିତ୍ର, ସାଧୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ନିଗ୍ଧ ବହୁତ ମଧୁର କଥା କୁହନ୍ତି, ଆଉ ସାଧୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଆମେ ଦର୍ଶନ ସ୍ପର୍ଶ ଆଉ ତାଙ୍କର ବାଣୀର ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କୃତାର୍ଥ ହୋଇପାରିବା। ତେବେ ଆଜି ହେଉଛି ଭୀଷ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ଆସନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନେକ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ। ବସ ସରି।